자, 안녕하세요. 반갑습니다. 오늘의 이야기는 아들을 구한 금덩이 이야기예요. 아들 is son, and 구하다 means to save, and 금덩이, 금 is gold, and 금덩이 is nugget. Can you see this 금덩이? 금덩이에요. It's a gold nugget. So, let's start. 옛날, long ago, 깊다 means deep. 깊은 산골 마을에 한 아이가 살고 있었어요. 깊은, very deep. 산골은 어디냐면요. 여기가 산골이에요. 산골, it's a mountainous district. So it's a village deep in the mountains. 산골 마을, it's a village. So 산골 마을, 여기에요. 산골 마을에 there lived 한 아이가 살고 있었어요. There lived one kid. 한 아이가 살고 있었어요. 산골 마을에 아이가 살고 있었어요. 아이의 집, I's house. 집은 너무 가난해서 because the household was so poor. 밥을 먹는 날보다 못 먹는 날이 더 많았어요. 자, 밥을 먹는 날, the days you eat something, 밥을 먹는 날보다 compared to the 밥을 먹는 날, 못 먹는 날이 더 많았어요. The days you can't eat more, 더 많았어요. So, 밥을 먹는 날이 많아요? 밥을 못 먹는 날이 많아요? 밥을 못 먹는 날이 더 많아요. 밥을 먹는 날보다 compared to 밥을 먹는 날보다 밥을 못 먹는 날이 더 많았어요. Why? 너무 가난해요. 너무 가난해서 밥을 못 먹는 날이 더 많았어요. 그러던 어느 날, one day, 아이가, the kid, to the parents, 부모님께 말했어요. 이제 now 저도 10살이 되었어요. I'm now 10 years old. 10살이 되었어요. I become, 저도 10살이 되었어요. I'm now 10 years old. And then 집을 나갈게요. 나가다 means to go out. I'll go out. and 돈을 벌겠습니다. 돈을 버는 것은 to earn some money. 돈을 벌겠습니다. 저 이제 10살이에요. I'm 10 years old. So I'm going to earn some money. 와, 아이가 지금 10살이에요. Can you imagine? 10 years old. He likes to earn some money. 그 말을 듣고 listening to that saying and 어머니께서 his mother said 말씀하셨어요. 말씀, it's an honorific word for 말, 말하다, 말했어요, 말씀하셨어요. 아이고, oh my, 네가 무엇을 해서, what are you going to do? and 돈을 벌어오겠다고 그러니, what are you going to do to make some money? You're 10 years old. 아버지, 어머니, don't worry. 걱정하다, to worry. 걱정하지 마세요. Don't worry. 꼭, for sure. 꼭 돈을 많이 벌어서 I will earn lots of money and 돌아오겠습니다. I will come back. 아이는 to the parents, 부모님께 인사를 드렸어요. 인사를 드리다. 어머니, 아버지, 안녕히 계세요. 인사를 하다. 인사를 드리다 to the elder. 오케이? 인사를 드리고 그리고 집을 떠났어요. 떠나는 것은 to leave. So he left the house. 집을 나왔어요. 집을 나와서 그래서 걸었어요. 집을 보세요. 여기 보면 아이가 지금 집을 나왔어요. 여기서 집을 나온 지 this is timeline. 집을 나와서 똑똑똑똑똑 걸었어요. 걸은 지 며칠 후에 and then several days after. several days after. 며칠 후. 자, 그래서 이거 보세요. 걸은 지. 집을 나와서 걸은 지 며칠 후 아이는 사람들이 금을 캐고 있는 것을 보게 되었어요. What he saw was some people, 사람들, people, 금, gold, 금을 캐고 있었어요. 사람들이 금을
캐고 있는 것을 보게 되었어요. He saw some people were digging some gold. So 금을 캐다 means to dig for gold. Digging for gold. 자, 여기 보세요. 선생님이 이거 보여줄게요. 이 사람 지금 이 아저씨가 금을 캐고 있어요. 금을 캐다 means to dig for gold. 자, 그래서 이 아이가 지금 집을 나와서 걸은 지 after several days 며칠 후에 아이는 사람들이 금을 캐고 있는 것을 보게 되었어요. 아이는 to the 금광 주인. 주인 is owner. And then 금광 it's this miner. So to this miner owner, 금광 주인에게 자기도 himself also, 자기 also 금을 캐는 일 하고 싶어요. 금을 캐는 일을 하게 해주세요. 하게 해달라고 he asked, 부탁했어요. One more time. 아이는 to the 금광 주인에게 자기도 금을 캐는 일을 하게 해달라고 부탁했어요. And then the owner, 주인은 아이가 일하는 사람들과 함께 지내면서 일을 할 수 있게 해줬어요. 자, 여기서 주인, the owner, 금광 주인. So the miner owner. 금광 주인은 아이가 this kid 일하는 사람과 함께 지내면서 while staying with the people that are working, 일하는 사람들, working people, 일하는 사람들과 함께 지내다. 함께 지내는 것은 you stay together. Okay? 함께 지내면서 일을 할 수 있게 for him to able to work 해줬어요. He did. Okay? He made it happen. One more time. 주인은 아이가 일하는 사람들과 함께 지내면서 일을 할 수 있게 해줬어요. 그래서 우리 아이는 날마다 every day 날마다 every day 열심히 일했어요. He worked very hard. 하지만 but 금을 캐는 일 쉬워요? 안 쉬워요? 쉽지 않았어요. It wasn't easy. 어려웠어요. 쉽지 않았어요. 하루 종일 all day long 흙 it's dirt. So inside dirt, inside the soil or underground 흙 속을 열심히 찾았어요. 뭘 찾았어요? What he was looking for? 금을 열심히 찾아도 금을 못 찾는 날. The day he couldn't find any gold. 금을 못 찾는 날이 많았어요. Okay? So 하루 종일 흙 속을 열심히 찾아도 금 어디 있어? 금을 못 찾는 날이 많았어요. 너무너무 힘들어요. 힘든 것도 꾹 참았어요. 자, 우리 아이가 he never gave up. 꾹 참았어요. He 참다 means to stand. 꾹 참았어요. 힘든 것도 꾹 참고 일한지. 자, 이거 보세요. 자, 힘든 것도 우리 아이가 지금 여기서 선생님이 let's see this color. 자, 여기서 지금 일을 했어요. 일을 시작했어요. And then this is timeline too. 자, 힘든 것을 꾹 참고 일한지, see, 일한지, 걸은지, 일한지, since he started working and 꾹 참고 일한지 5년이 지났어요. 5years passed. 5년. 1년, 2년, 3년, 4년, 5년 passed. 그러자 아이는 이제 now 집에 가도 되겠다. Now I can go home. 집에 가도 되겠다고 he thought, 생각했어요. So 아이는 주인, to the 금광 주인, to the miner, 금광 주인에게 저 집에 가고 싶어요. 집에 가고 싶다고 he said, 말했어요. And then 그러자 주인은 보자기에 싼 금덩이를 주면서 말했어요. 뭐 하면서 말했어요? 뭐뭐 하면서 말했어요? 보자기에 싼 금덩이를 주면서. 여기 금덩이가 있어요. 근데 보자기에 쌌어요. 싸다 means to wrap.
보자기가 뭐예요, 선생님? 이거 보자기예요. 보자기. It's a fabric for wrapping. 보자기. So 보자기에 싼 금덩이를 주면서 and then 말했어요. He said, 알겠다. Okay. 이건 네가 지난 past 5 years, 지난 5년 동안 for 5 years 일했어요. 일한 that price, 값이다. 값 means price. 값. 오케이? 이건 네가 지난 5년 동안 일한 값이야. 잘 가지고 가거라. You go with this. 잘 가지고 you go. 가거라. 그렇게 말했어요. 자, 처음부터 읽어볼까요? 아들을 구한 금덩이. 옛날 깊은 산골 마을에 한 아이가 살고 있었어요. 아이의 집은 너무 가난해서 밥을 먹는 날보다 못 먹는 날이 더 많았어요. 그러던 어느 날 아이가 부모님께 말했어요. 이제 저도 10살이 됐으니까 집을 나가서 돈을 벌겠습니다. 그 말을 듣고 어머니께서 말씀하셨어요. 아이고, 네가 뭘 해서 돈을 벌어오겠다고 그러니? 아버지, 어머니, 걱정하지 마세요. 꼭 돈을 많이 벌어서 돌아오겠습니다. 아이는 부모님께 인사를 드리고 집을 떠났어요. 집을 나와서 걸은 지 며칠 후 아이는 사람들이 금을 캐고 있는 것을 보게 됐어요. 아이는 금광 주인에게 자기도 금을 캐는 일을 하게 해달라고 부탁했어요. 주인은 아이가 일하는 사람들과 함께 지내면서 일을 할 수 있게 해줬어요. 아이는 날마다 열심히 일했어요. 하지만 금을 캐는 일은 쉽지 않았어요. 하루 종일 흙 속을 열심히 찾아도 금을 못 찾는 날이 많았어요. 힘든 것도 꾹 참고 일한 지 5년이 지나자 아이는 이제 집에 가도 되겠다고 생각했어요. 아이는 주인에게 집에 가고 싶다고 말했어요. 그러자 주인은 보자기에 싼 금덩이를 주면서 말했어요. 알겠다. 이건 네가 지난 5년 동안 일한 값이다. 잘 가지고 가거라. 아이는 금덩이를 안다. 안다 means to hug. Okay? To, take it like this. 안고서 너무 신이 나. He's so excited. 신이 나가지고 집으로 향했어요. 향하는 것은 to tour. tour. home. Okay? 신이 나서 집으로 가요. 집으로 향했어요. 집으로 가다가 보았어요. 보니까 어느덧 means already. 어느덧 밤이 되었어요. It's night now. 밤이 되어서 우리 아이는 주막집에서 하룻밤을 잤어요. One night. one night를 잤어요. 어디에서 잤어요? 주막집이요. 주막집 어디예요? it's a 옛날에 this place 여기예요. 술을 팔다. 술, drink. 술을 파는 곳이에요. It's like a tavern. Okay? 주막집에서 하룻밤을 잤어요. 자, 어느덧 밤이 돼서 아이는 주막집에서 하룻밤을 잤어요. 그리고 and 다음 날 next day 해가 뜨다. 해가 뜨는 것은 뭐예요? 해 is rising. 해가 뜨기가 무섭게 means like scary. But in this case, as soon as 해가 뜨자마자, okay? 해가 뜨기가 무섭게, like scary fast, okay? 해가 뜨기가 무섭게 다시 again to home, 집으로 he toured, 향했어요. 그런데 길을 걸었어요. 그러다가 길을 걷다가 어젯밤에 머물렀던 주막집에 last night you stayed at the 주막집, right? This boy was staying at the 주막집. So 어젯밤에 머물렀어요. 머물렀다 means to stay. 머무르다 means to stay. 여기 적어볼까요?
머무르다 means to stay. 머물렀던 그 주막집. That tavern. 어젯밤에 머물렀던 주막집에 금덩이를 두고 왔어요. 금덩이를 he put it in a 주막집. And left. 금덩이를 두고 왔어요. He left 금덩이 there. 두고 왔어요. 두고 오다. Okay? So 어젯밤 머물렀던 주막집에 금덩이를 두고 온 것을 he found out. 알게 되었어요. One more time. 그리고 다음날 해가 뜨기가 무섭게 다시 집으로 향했어요. 그런데 길을 걷다가 I forgot. 나 까먹었어. 어젯밤에 주막집에 I was staying there. 머물렀는데 나 금덩이를 두고 왔어. I left 금덩이 there. And 금덩이를 두고 온 것을 알게 됐어요. 아이코, 큰일 났다. Oh my big problem. 빨리 quickly 주막집에 가서 금덩이를 가지고 와야겠다. I have to take it back. 가지고 와야겠다. 아이가 떠났어요. 떠난 후, after he left, 떠난 후에 주막집 주인, the owner of the tavern, 주막집 주인은 방에 들어갔다가 금덩이를 보고 깜짝 놀랐어요. He saw this gold nugget and was so surprised. 이 방 손님, this room's guest, 손님. 금덩이를 he left 두고 갔나 보네. 금덩이를 두고 갔네. The owner, in this case, the I, right? I, kid. 이 주인이 이걸 찾으러 오면 if he comes again to find this 금덩이 못 봤다고 할까? Maybe I should tell him that I didn't see this 금덩이. One more time. 주인이 이걸 찾으러 오면 못 봤다고 할까? 자, 지금 우리 나쁜 마음이 들었어요. 이 주인이, 주막집 주인이 나쁜 마음이 들었어요. 얼마 후, later on, 아이가 the kid 주막집 to the tavern do착했어요. arrived to the tavern 주막집에 도착해서 and to the owner 주인에게 말했어요. 혹시 in case if 이 방에서 in this room 금덩이 못 보셨나요? You haven't seen any gold nugget? 제가 for 5 years 5년 동안 1년, 2년, 3년, 4년, 5년 동안 금광에서 금광에서 힘들게 일한 값으로 받은 것이에요. 제가 5년 동안 금광에서 힘들게 일했거든요. 그 값으로 as a price 그 값으로 I received it 받은 거예요. 받은 것이에요. 그게 있어야 돼요. I have to have that. 그게 있어야지 그래야지 부모님을 호강시켜 드릴 수 있어요. 호강시켜 드리는 것은 to make your parents to let somebody live in comfort. So that I can make my parents live comfortably. Okay? 부모님을 호강시켜 드릴 수 있어요. And then 주인, the owner of the tavern, right? 주막집 주인은 자기가 himself 잠시, for a moment 나쁜 했던 것을 반성했어요. 반성하는 것은 yes, that was so bad of me. 아주 나빴어, 반성하다 means to reflect or reconsider. So, 주인은 자기가 himself 잠시 나쁜 생각을 했던 것을 반성하고는 and then to the kid, 아이에게 금을 gave it back, 돌려주다. give it back, okay? gave it back to him. 아이는 금덩이를 chest, 그 가슴에 꼭 안고서 안다 means to hold or hug 꼭 안고서 그러고서 again 다시 집으로 향했어요. 그렇게 just like that 한참 for long time 한참 for long time 걸어서 강 옆을 지나가고 있었어요. 자, 우리 아이가 지금 이제 한참 걸었어요. 한참 걸어서 지금 여기 금덩이를 가지고 자, 한참을 걸어서 지금 여기 강이에요. It's a river.
강 옆 is the side, right? 강 옆을 지금 지나가고 있어요. 지나갈 때 at that moment 무슨 소리가 들렸어요. some 소리가 들렸어요. sound he heard. 사람 살려주세요. Please save me. 사람 살려주세요. Someone save me. 자, 아이가 around. 주위를 둘러보다. 둘러보다 means to look around. So 아이가 주위를 둘러보니까 그러니까 한 어린아이가 강에 빠졌어요. 한 어린아이. very small kid. 어린아이, young kid. 자, 이 아이는 지금 15살이에요. 원래 10살이었는데 5년 동안 금강에서 열심히 일해서 지금 이제 15 years old. And then there's another kid. 자, 여기서 살려주세요. 오케이? 자, 한 아이가 강에 빠졌어요. 빠져서 허우적대고 있었어요. 허우적대다 means to flounder. 살려주세요. 오케이? 자, one more time. 처음부터 읽어볼게요. 아이는 금덩이를 안고서 신이 나가지고 집으로 향했어요. 집으로 가다가 보니까 어느덧 밤이 돼서 아이는 주막집에서 하룻밤을 잤어요. 그리고 다음날 해가 뜨기가 무섭게 다시 집으로 향했어요. 그런데 길을 걷다가 어젯밤에 머물렀던 주막집에 금덩이를 두고 온 것을 알게 되었어요. 아이고, 큰일 났다. 빨리 주막집에 가서 금덩이를 가지고 와야겠다. 아이가 떠난 후 주막집 주인은 방에 들어갔다가 금덩이를 보고 깜짝 놀랐어요. 이방 손님이 금덩이를 두고 갔나 보네. 주인이 이걸 찾으러 오면 못 봤다고 할까? 얼마 후 아이가 주막집에 도착해서 주인에게 말했어요. 혹시 방에서 금덩이를 못 보셨나요? 제가 5년 동안 금강에서 힘들게 일한 값으로 받은 것이에요. 그게 있어야 부모님을 호강시켜 드릴 수 있어요. 주인은 자기가 잠시 나쁜 생각을 했던 것을 반성하고는 아이에게 금을 돌려줬어요. 아이는 금덩이를 가슴에 꼭 안고서 다시 집으로 향했어요. 그렇게 한참을 걸어서 강 옆을 지나갈 때 무슨 소리가 들렸어요. 사람 살려주세요! 아이가 주위를 둘러보니까 한 어린아이가 강에 빠져서 허우적대고 있었어요. 나는 수영을 못해. I can't swim. 나 수영을 못하는데 어떡하지? What should I do? 강 주위로 it's around. Around this river 사람들이 모여들었어요. 모여드는 것은 together. 오케이? 자, 사람들이 무슨 소리를 듣고 강 주위 around river 강 주위로 모여들었어요. 하지만 everyone, 다들 그저 쳐다만 볼 뿐 only 쳐다보다 only see only just 쳐다보다 means to look at or to watch only they look at this kid 허우적거려요 볼 뿐 only 아무도 nobody 강에 빠진 어린아이를 to save, 구하려고 하지 않았어요. Okay, so lots of people gathered. 사람들이 모여들었어요. 하지만 everybody, 다들 그저 just 쳐다만 보았어요. Only they looked at each other or just, look at the scene. 그저 쳐다만 볼 뿐이었어요. Only 아무도 nobody 강에 빠진 어린아이를 to save 구하려고 하지 않았어요. And this kid 자 우리 금덩이를 가진 아이 너무 답답했어요. 이대로 두면 if he just put this way if he just leave as it is 이대로 두면 어린아이가 죽을 것 같았어요. It seems like this little kid will be dead, will die. 어린아이가 죽을 것 같았어요.
자, 그런데 지금 우리 이 금덩이를 가진 아이는 수영을 못해요. He can't swim. 수영을 못하는데 어떡하지? 그런데 다른 사람들은 그 아이를 도와주지 않으니까, 나 이대로 두면, if I just leave it like this, 어린아이 죽을 것 같았어요. 어린아이 죽으면 안 되는데 어떡하지? 어떡하지? 자, 아이는 가슴에 꼭 안고 있던 금덩이를 꺼내다, take it out. 이렇게 꺼내서 he said 말했어요. 저 아이를 살리시는 분께 any person that saves that kid 이 금덩이를 드리겠습니다. I will give this 금덩이 to anybody who saved that kid. And then 한 나그네는 그냥 지나가는 사람이에요. A man passing by. 한 나그네가 강으로 jumped in, 뛰어들어서 어린아이를 구해냈어요. He saved this kid. 아이는 그 나그네에게 금덩이를 주었어요. 자, 여기에서 어린아이를 구해냈어요. 여기는 이 어린아이 that is, 허우적거려요 in a river. But here, it's the 금덩이를 안고 있는 이 아이가 그 나그네에게 그 나그네, the man, the passing by man, 나그네에게 금덩이를 주었어요. Gave this gold nugget. 아이는 강에서 구해낸 어린이가 알려주는 곳으로 그 어린아이를 업고 갔어요. 자, 아이가 업고 갔어요. 업고 가는 것은 뭐예요? 업고 가는 것은 여기 등에 carry on back 업고 가다. 오케이? 자, 그래서 자, 우리 이 금덩이를 준 아이 있잖아요. 그 아이가 강에서 구해낸 어린아이가 알려주는 곳으로 to a place that 강에서 구해낸 어린아이가 알려줬어요. 알려주는 that place. 자, 여기 보면 자, 지금 여기 금덩이를 가지고 있는 이 아이가 있어요. And then the little kid. 오케이? 이렇게 등에 있어요. 자, 그래서 우리 집 저쪽에 있어요 하고 알려주는 거예요. 강에서 구해냈잖아요. 이 어린아이 강에서 구했어요. 강에서 구해낸 어린아이가 알려줬어요. 알려주는 that place, 알려주는 곳으로 그 어린아이를 업고 갔어요. One more time. 아이는 강에서 구해낸 어린아이가 알려주는 곳으로 그 어린아이를 업고 갔어요. 그런데 but the place the child took him was no other than the tower. 자, 그 아이가 알려준 곳, 알려줬어요. 그 아이가 알려준 that place, 바로 자기가 himself 어제 머물렀어요. 어제 머물렀던 he stayed there, right? 어제 머물렀던 주막집이었어요. A tavern that he stayed. 어제 머물렀던 주막집이었어요. In fact, 강에 빠졌던 어린아이는 the little kid, 주막집 주인의 아들이었어요. He was the son of a 주막집 주인의 하나밖에 없어. Only 하나밖에 없어요. 하나밖에 없는 아들이었어요. Only child. So in this case 하나밖에 없어요. Only 하나밖에 없는 아들이었어요. 하나밖에 없다. Very precious. 아주 소중한 아이였어요. 주막집 주인이 놀라서 shouted, 소리쳤어요. 아이고, oh my, 이게 what on earth? 도대체 what's going on? 무슨 일이야? 주막집 주인은 자신의 아들, his son, the kid 덕분에, 자, 이 아이, 금덩이를 가진 아이 덕분에, because of this kid, 살았어요. 자신의 아들이 아이 덕분에 살았다는 that story를 듣고서, after hearing that 자신의 아들이 아이 덕분에 살았다는 that story 듣고서 아이에게 to the kid 많은 돈, lots of money he gave 주었어요. 자, 집으로 돌아간 아이. So the kid went back home. 집으로 돌아갔어요. 집으로 돌아간 아이는
주막집 주인이 준 돈으로 with the money that the 주막집 주인 gave with the parents 부모님과 함께 오래오래 for a long time for long time 행복하게 살았대요. So happily lived after. 자, 나는 수영을 못하는데 어떡하지? 강 주위로 사람들이 모여들었어요. 하지만 다들 그저 쳐다만 볼 뿐 아무도 강에 빠진 어린아이를 구하려고 하지 않았어요. 아이는 너무 답답했어요. 이대로 두면 어린아이가 죽을 것 같았어요. 아이는 가슴에 꼭 안고 있던 금덩이를 꺼내서 말했어요. 저 아이를 살리시는 분께 이 금덩이 드리겠습니다. 그러자 한 나그네가 강으로 뛰어들어서 어린아이를 구해냈어요. 아이는 그 나그네에게 금덩이를 주었어요. 아이는 강에서 구해낸 어린아이가 알려주는 곳으로 그 어린아이를 업고 갔어요. 그런데 그 어린아이가 알려준 곳은 바로 자기가 어제 머물렀던 주막집이었어요. 사실 강에 빠졌던 어린아이는 주막집 주인의 하나밖에 없는 아들이었어요. 주막집 주인이 놀라서 소리쳤어요. 아이고, 이게 도대체 무슨 일이야? 주막집 주인은 자신의 아들이 아이 덕분에 살았다는 이야기를 듣고서 아이에게 많은 돈을 주었어요. 집으로 돌아간 아이는 주막집 주인이 준 돈으로 부모님과 함께 오래오래 행복하게 살았대요. 자, 그래서 우리 같이 after reading the story 아이는 10살이 되었어요. 10살이 되었을 at that moment 그때 왜? Why? 집을 나가겠다고 했어요. 보면 아이가 이제 저도 10살이 됐으니까 집을 나가서 돈을 벌겠습니다. 그랬어요. I will earn some money. 우리 집 너무너무 가난하니까 제가 이제 10살이에요. I'm a big boy now. 제가 집을 나가서 I will go out and earn some money. 돈을 벌겠습니다. 자, 그래서 우리 돈을 벌려고 집을 나가겠다고 했어요. Number 2. 아이는 5년 동안 for 5 years 1년, 2년, 3년, 4년, 5년 동안 for 5 years 무슨 일을 했어요? 자, 우리 아이가 금강 주인에게 자기도 금을 캐는 일을 하게 해달라고 부탁했어요. 주인은 아이가 일하는 사람들과 함께 지내면서 일을 할 수 있게 해줬어요. 자, 그래서 아이가 금광에서 금을 캐는 일을 했어요. Right? Okay, now number 3. 아이가 주막집, tavern, 주막집에 무엇을 leave behind? 두고 왔어요. left. 무엇을 두고 왔어요? 금덩이를 두고 왔어요. 자, 여기 보면, 그런데 길을 걷다가, while he was walking, 어젯밤에 머물렀던 that 주막집에 금덩이를 두고 온 것을 알게 됐어요. 그래서 금덩이를 두고 왔어요. And number 4. 강에 빠진 어린아이를 구하기 위해서 for saving this little kid in the river 강에 빠진 어린아이를 구하기 위해서 아이가 무엇을 했어요? 자, 여기 우리 아이가 지금 강에 빠졌는데 다들 everyone 다들 just 쳐다만 봤어요. 쳐다만 볼 뿐 nobody 아무도 강에 빠진 어린아이를 구하려고 하지 않았어요. 그래서 우리 아이가 금을 가지고 있는 아이가 너무너무 답답해서 이대로 두면 if I just live like this 어린아이 죽을 것 같아요. 그래서 가슴에 꼭 안고 있던 금덩이를 take it out 꺼내서 말했어요. 저 아이를 살리시는 분께 이 금덩이를 I will give it to you. 금덩이를 드리겠습니다. 자, 그래서 강에 빠진 어린아이를 구하기 위해서 자신이 가지고 있는 금덩이를
주겠다고 했어요. 이 아이를 구하시는 분께 anybody who saves this little kid 금덩이를 제가 드릴게요. 이렇게 말했어요. Number 5. 강에 빠진 어린아이는 누구였어요? 강에 빠진 어린아이는 in fact 사실 주막집 주인의 하나밖에 없는 아들 하나밖에 없어요. Only he has one son. 하나밖에 없는 아들이었어요. 자, 그래서 이렇게 하고요. Notes on Korean culture. Since ancient times, Koreans have used gold and regarded as precious. Korea's long history of goldsmithing can be traced through articles made of gold such as rings and necklaces that are thousands of years old, as well as relics like clothing ornaments, knives, and golden Buddha statues. But gold has not always been welcomed in Korean history. In the Joseon era, when Confucianism was the official state ideology and individual greed was frowned upon, gold was considered a thing to be avoided. 자, 그래서 오늘은 아들을 구한 금덩이 이야기를 같이 읽어봤어요. 재밌었나요? 선생님은 또 다른 이야기로 다시 찾아올게요. 오늘도 수고하셨고요. 좋은 하루 되세요. 감사합니다. 안녕.